मुकाबला किया और इस छोटी सी उम्र में भी यार बारी ताला ने आपको बड़ी हिकमत दी है। तुन क्या रखो पंजाबी, जब हमारी, मैं पेंडू बंदा हूँ यार, मैं जट जमींदार बंदा हूँ, हमारी पंजाबी में कहते हैं कि तुन क्या रखो। बिल्कुल। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब जी। मैं यकीन, मैंने इतना 2 साल बाद आपसे दीदार हुआ। आपसे अली दा मलंगा साहब, आपसे मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, यकीन माने कि इस उम्र अस्सलाम में भी वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपने माजरत माजरत मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अली उस अली भाई, फितने को, मुफ्ती साहब एक मिनट भाईजान प्लीज, एक मिनट, जी जी आप कोई अच्छी बात करेंगे। अच्छा, अली भाई, आमिर नजीर साहब को, उसको कश्मीरी को, 3-4 जो ये जो है ना ज़ियाब भाई को, इनको कॉल पे लें या रिक्वेस्ट डालें, इनको ले, जरा उधर बात चल रही थी वो बीच में रह गई है, हम ये लोग नीचे उतर कैसर रहे हैं, उनको मलक ले जाए। साहब ने बराड़ को जनाब जानबूझ के खत्म किया है, तो ये बहरहाल कैसर साहब को भी बुलाएं इधर, कैसर अली साहब भाई, को भी आमिर बुलाएं। नजीर साहब को, कश्मीरी को, जो है ना, मैं उनको रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ, आप जरा उनको करें, मैं नीचे उतर रहा हूँ, आप उनको नहीं लें, नहीं, ये खास करके कैसर साहब को लें। इतनी मतलब जबरदस्त कैसर साहब को गुफ्तगू हो लें। रही है, जब कश्मीरी बिल्कुल फंस गया तो उस टाइम इन्होंने बराड़ खत्म की, तो क्यों की? इनको बुलाए जरा सामने। शाह जी, पहली बात तो ये है, आमिर भाई ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, माजरत। चलो कश्मीरी साहब को लो ना, कैसर साहब को लो, आप उनको, ज़िया भाई को, इनको लो, कश्मीरी को लो। एक कश्मीरी और कैसर साहब, ये दो को लें कॉल पे। इनसे भी थोड़ी सी बात पुरस हो के ये क्या मसला है भाई। और मलक कैसर साहब ने कल वो अल्लाह फाजले बरेलवी को भी लानत डाली है और ये इस तरह के मामले कर रहे हैं, और आज की ये ताज़ा तरीन सूरत हाल ये सामने आई है कि जनाब वो कश्मीरी फंस गया है तो इन्होंने बराड़ खत्म कर दी है। कश्मीरी किसी के पास फ्रेंड लिस्ट में है तो उसको जरा प्लीज डालें जरा रिक्वेस्ट। मैंने कर दिया शेयर। 2 बंदों की जगह चाहिए भाई, 2 बंदों की। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं सिर्फ सलाम दुआ करके तो मैं नीचे ही जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे। पूरे 2-2.5 साल बाद आपका दीदार हुआ है और बड़ा अच्छा लगा मिलकर जनाब, अल्लाह सलामत रखे, आमीन आमीन। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ भाइयों सबसे। जी बेहतर हो, इनको बुलाएं दोनों को भाई, दोनों से बात होगी। कैसर साहब से हमने ये पूछना है कि ये आपने बराड़ बंद क्यों की, और कश्मीरी साहब से आगे गुफ्तगू चलाते हैं। बंदा चंगा भला ज फसे आवे ते फसे आवे ते इन्होंने अजीब यार, फिर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ ਆਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਭਾਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਹੀ ਜੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਇੰਜ ਤੇ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ? शाह साहब पुराने साथी ने, हो सकता है कि ब्राड वैसे ही टाइप ही होवे। और नहीं वैसे नहीं ना, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟਿਕਟਾਕਰ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਢੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਸਰਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਈਡੀ, ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। शाह साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ कहने हैं सर। जी वालेकुम सलाम। अनिल गल कर रहे हैं। जी जी अनिल भाई थोड़ा जा अपना मसला बनया, मैं डायरेक्ट मुफ्ती साहब तुझे सही कह रहे थे। कासिम भाई, राजपूत भाई, अली भाई, बार-बार जो है इनवाइट अली दा करेंगे। मलंगा गल कर रहे हैं, यकीन मानो 20-21 साल ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੇ, ਯਕੀਨ ਮਾਨੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਫਿਤਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੁਰਾਨ 19 ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਚੰਗੀ ਠੋਕ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਮਾਨੋ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਹੱਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰੱਖੇ। ਯਕੀਨ ਮਾਨੋ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। जी जी हाँ, ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਇਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫਿਤਨਾ ਜੇ ਸਿਰਫ ਜਹਾਲਤ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਮਨੋ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਕੀਨ ਮਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਐਸੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ जी मुफ्ती साहब। मुर्तजा भाई जरा बुलाओगे? जी जी बुलाया है मैं, शाह जी बुलाया है मैं, भेजिए। खास करके कैसर साहब नु सदो, कश्मीरी रहंदा है भाਵੇਂ रह जाए, कैसर साहब नु जरा सदो। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆमिर भाई ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਸਪਲ ਜੇ, ਮੌਸਪਲ ਦੇ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹ ਮੱਛਰ ਤੁਮਸੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣੇ पे ਮਜਬੂਰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ आमिर भाई ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ।
हाँ जी जी बस हाँ जी। ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ USA ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਯਾਰ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਸਫੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਫੌਰਨ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਇhtਜਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਯਾਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਤਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਖ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਕਰਾਸ ਆਇਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਨਕਾ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। जिन्हों की ਹੁੰਦਾ भाई? ओ भाई तुझे हम मिर्जे कादियानी की बात दिखा रहे हैं, तू लाना डाल उनके ऊपर। जिन्होंने गुस्ताखी की, जिन्होंने गुस्ताखी की। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਫਜਰ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ? ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅੜਿਆ? ਜੀ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਖਤਮੇ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾੜ ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜੀ। ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕੋਈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਬਰਾਡ ਆਨ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਲੀ ਬਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਜਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਕੁਰਾਨਾ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੇਖਿਆਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਹਕੀਕਤਨ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਜੋ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਰਮੁੱਲਾ ਵਜਹਲ ਕਰੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਔਰ ਦੀ ਤਹਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਜਾਤ, ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਬ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਤੋਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਾਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੁਸੈਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੀ ਸ਼ਰੱਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਗੈਰਤ ਈਮਾਨੀ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਗੈਰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਕੀਦਤ ਰੱਖਦਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅਮਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸੀ, ਹਜੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਬਰਾਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਲੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੈ
जी बिल्कुल मिर्ज़ाई है, लेकिन वो कहता है मैं मिर्ज़ाई नहीं हाँ। वो कहता मैं मिर्ज़ाई नहीं हाँ, मैं मुसलमान हाँ, मैंने सारे मिर्ज़ाई ਉਹ कहते ਪੱਕਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਕਰਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਕਾਬਰੀ ਨੂੰ ਨੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਤਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਗਲੀਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੱਢੀ ਜਾ, ਮਿਰਜ਼ਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਚੱਲ ਕੱਢੀ ਜਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਲਬਨ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਈ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੈਰਤ ਇੰਨੀ ਜੋਸ਼ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਨਫੂਸ ਕੁਦਸੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਉੱਥੇ ਜੋਸ਼ ਮਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਨਸਲਟ ਫੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਬਗੈਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, पहले मैं जाके पूछांगा। तो खबीस आदमी है, दोगला जा बंदा है ना, सच बोलता नहीं और पक्का कादियानी है, 100% मिर्ज़ाई है, ये कोई भी शक नहीं है। तो हुण अज जो बड़ा बहुत बुरा काबू च आया सी, ਉਹਦੇ कोई ऑप्शन नहीं सी है, या तो अब्रॉड छोड़ के चल जाता या वो लानत भेजदा, लेकिन वो पता नहीं हुण कुदरत ने ਉਹਦੀ किस तरह ਉਹਦੀ हेल्प हो गई है, वो अब्रॉड ही डाउन हो गई। ਆਪਣਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੀਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਰੂਫ ਜੇ, ਆਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾਸਿਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਧੂ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਇਆ ਉਹ ਅਗਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਤੇ। ਜੀ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ। ਤੇ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਤੀਫ ਮੀਰ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਮਲਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਉਜ਼ ਬਿਲਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਤਬਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਅਕੀਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਮਲਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਖਬੀਸ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਣ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਵੇ ਇਮਾਮੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਹਿਰੀਰ ਉਹਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ 2-3 ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ, ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਗਲੀਜ਼ ਲਾਸ਼ ਨੇ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਕਮੀਨੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਨੋ ਫਿਰ ਉਹਦੀ गलीज़ आदमी। नासिर ने बिल्कुल दो टोक अल्फाज में रात को कैसे कहा है, फिर ज़िया भाई ने कहा दोबारा कहो, तो दोबारा आके किस तरह उसने माइक पे किस तरह से बोला, कहता है हाँ हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग समझते ही नहीं हैं, हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही समझते हैं, उनकी दूसरी बेइज्जत हम समझते हैं। और ज़िया भाई ने फिर वहाँ पे जो कहा था कि ये इनका असल अकीदा है, ये छुपाते हैं हर ब्राड पे, कहते हैं जी हमारा ये मतलब नहीं है, हमारा ये मतलब नहीं है। और अब ये किस तरह से खुलेआम कह रहे हैं जी हाँ हम वही समझते हैं, तो इसलिए तो मैं उम्मत मुसलमान तो मैं अपने अंदर नहीं घुसने देती। वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है, यानी कि वो सीधे सीधे कह रहा था कि मिर्ज़ा कादियानी जो है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकल कुफर मुबाशत, कि वो मिर्ज़ा कादियानी जो है वो 10 माह वाला अमल हुआ था जिस पोती को, वो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। तो
ये इनका अकीदा है। तो वो फिर कह रहा था कि हम उनसे अलग नहीं समझते, तो इसलिए उनका मुकाम जो है वो माज़अल्लाह ज़्यादा है। और इमाम हुसैन को किसी नबी के इनकार के ऊपर जो है ना वो शहीद नहीं किया गया था। ये जो जन्म हासिल हुआ था ये अब्दुल लतीफ़ जो इनका कहता है ये नबी के एक जो है ना इनकार नहीं किया था, इसलिए जो है इसको शहीद वो कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं जन्म हासिल किया था झूठे मदई नबूवत के। तो इसलिए कहते हैं जी उनकी शहादत अफजल है। और एक नीचे कमेंट में लिख रहा था कि 40 किलो की जंजीरें पहनाई गई हमारे शहजादे अब्दुल लतीफ़ को। मैंने कहा वो इंसान था या गेंडा था 40 किलो की जंजीरें पहनाई हैं। आगे से गालियाँ देना शुरू हो गया। भाई अस्सलाम वालेकुम, काफ़ी दिनों बाद हाजिर। साहिल भाई आप इधर ही हैं? और अगर कश्मीरी साहब फ्रेंड लिस्ट में आया तो उसको ज़रा शॉप शूटर भैया हैं यार, वो अगर है आपके पास मैंने नवीद भाई वो ओरिजिनल आईडी है, जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। आमिर साहिल नज़ीर की भाई ओरिजिनल आईडी है, ये साहिल भाई की ओरिजिनल आईडी है भाई। जी उस्ताद साहिल मतलब भाई बोलो हो ਇੱਥੇ ਹੀ होते हाँ जी क्यों ज़ियार रसूल भाई ਤੇ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੁਣ। अच्छा मैं उधर ही जा रहा वां आमिर भाई कोलों तेरा थोड़ा जा जी शाह साहब आओ आओ कैसर साहब दे बारे थोड़ा जा क्लियर करिए। जी जी आओ ना। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये इनके एक इंग्लिश वर्ड भी लड़के लगाते हैं ना यूके से। अस्सलाम वालेकुम ਭਾਜੀ जी। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਓ ਦੇਖੋ ਆਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿੰਘ ਫਸਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ 2 ਤੋਂ 4 5 6 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕਾਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਕਾਦੀਆਂ ਨੂੰ 35 ਤੋਂ 36 ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3.5 ਪਿੰਡ ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ, 12 ਪਿੰਡ ਬਾਜਵਿਆਂ ਦੇ, 16 ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਪਿੰਡ ਸਿਆੜਾਂ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਜੌਲਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਵਿਰਕਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਹਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਆ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਲਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੱਕੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੋ? ਜ਼ਰਾ ਸੁਹੇਲ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਈਕ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੁਹੇਲ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਤ ਕरें। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ? ठीक है सर, ठीक है। और
ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹੀ ਹੋ ਨਾ ਕੱਲ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਬਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਵਾਹੀਆਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਅਬਰੋਡ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਉਹ ਕੱਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਅਬਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬਣੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਰੋਡ ਤੇ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੌੜ ਗਏ ਸਨ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਲੋਕ ਨੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਪੀ ਦੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਕੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲਵਾ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਾਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਮਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਡਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਟਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈ ਖਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਜੀ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਉਂਝ ਖਾਲੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਉਂਝ ਫਾਰਗ ਨੇ ਥੋੜਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ ਸ਼ੋਰ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਜੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕੋਈ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਗਾਦੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਬੱਲੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰ ਲਵੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਊਂਗਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ सरदार होने सरदार ਹਾਂਜੀ भाई हो ਭਾਈ ਜੀ अच्छा हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਆ ਭਾਜੀ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲਹਿਰਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ 2013 ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਪੇਪਰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੇਪਰ ਫਿਰ 10-11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਨੇ ਕਾਦੀਆਨ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੌਣਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਫੁੱਲ ਗਏ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਲ ਜਾਣ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਲੱਕੀ ਭਾਈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰਤੂਤ ਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਲਾ ਗਿਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮਾਮਾ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਆ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ लकी भाई लकी साहब ਸਾਰੇ नो ऑफेंस लकी भाई नो ऑफेंस हमारा मकसद सिर्फ ये जो मिर्ज़ाई हजरात है ना इनके लिए होता है हमारा किसी और दूसरी उससे कुछ नहीं ना है आप सिखों से ना हिंदुओं से ना किसी ईसाइयों से किसी उससे नहीं है